वंदे मातरम ऑल ऑफ यू। मैं पटेल मेघना। आज मैं आपको 9th इंग्लिश मीडियम एवं हिंदी मीडियम विषय गुजराती सेकंड लैंग्वेज चैप्टर नंबर 22 के बारे में मैं आपको समरी बताऊंगी। उसकी सारांश हिंदी और गुजराती दोनों में आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूँगी। पहले शीर्षक की परिचय ले लेते हैं हम लोग। लघु काव्य। लघु यानी छोटा। छोटी सी कविता के अंदर हमें बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कवियों ने हमें बताई। यहाँ पर 3 प्रकार की कविताओं की रचना बताई है। एक दोहा, जिसके कवि को रचयिता होते नहीं हैं, वो लोगों के जीवन पर एक नई रीत रिवाज परंपराओं की बातों को हमारे तक पहुंचाने का काम करता है दोहा। जो एक सायुज्य नाम की किताब में से यहाँ पर हमारे पास एक दोहा लिया गया है। सेकंड जो है काव्य मुक्तक। मुक्तक जो है सामान्य रूप से काव्य का प्रकार ही है और इसके रचयिता है हसमुख पाठक, जिसके अंदर हमें एक टकोर की बात बताई गई है। गांधी जी का उदाहरण देकर हमें एक गांधी जी के कर्ममय जीवन की महिमा प्रकट की गई है। तीसरा जो है हाइकू। हाइकू जो है सामान्य रूप से जापानीज काव्य प्रकार है। हाइकू 3 पंक्तियों में बांटा जाता है, जिसमें 5-7-5 का अक्षरों का बंधारण होता है, यानी कुल मिलाकर 70 अक्षरों का एक लघु काव्य होता है, जिसमें प्रकृति दर्शन चित्र का आलेखन हमारे तक करने का कार्य किया है कि प्रकृति का आनंद कैसे लोग ले सकते हैं। प्रकृति का नुकसान हम नहीं पहुंचाना है, लेकिन प्रकृति के आनंद के बारे में यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बताई गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले दोहे से कि दुहाમાં કવિ જગતની ઉફરા રસ્તે ચાલી અડગ કેડી કડારનાર વીરની વીરતાનો મહિમા ગાય છે। એવા વીરોને ધન્ય છે। એ જ રીતે જે કોઈપણ પ્રકારની પ્રસિદ્ધિથી ખેવના વિના દાન કરે છે એ મહાન છે। જીવન જગમાં જે એકલા જજુમે છે, નવી કેડી કડારે છે, એમને ડગલે ને પગલે રૂઢ પરંપરાઓ સંકુચિત લોકોની નિંદાનો સામનો કરવો પડે છે, પરંતુ આવા એકલ વીરો જ दुनिया ने एक डगले आगे ले जाए છે। कवि आ दोहा में इन्हीं प्रशंसा करे છે कि इस दोहे के अंदर हमें वीरों की वीरता की महिमा गान के बारे में बताया है कि हमने संसार में अकेले जन्म लिया है तो हमें अकेले ही दान करना है। हमने जन्म लिया है तो अकेले अनेक प्रकार के युद्ध को हमें जीतना पड़ेगा, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो। संसार के अंदर हमने जन्म लिया है तो हमें सत्य के मार्ग पर हम चलेंगे तो पूरी संसार हमारी जग निंदा करेंगे, उस जग निंदा को भी हमें पचाना है। ये सब बात जो है हमें इस दोहे के बारे में बताया है कि दोहा जो है हमारे सायुज्य नाम की किताब में से लिया गया है। दोहा पढ़ती हूँ मैं। एकल तेता दान जे एकल जूझत जग, एकल तेता जान दे एकल जूझत जग, एकल जग निंदा सहे वीरों ने संग। કે આ દુહામાં કવિ એકલ વીરની વાત કરી છે। આપણે એકલા જ દાન કરવાનું છે। દાન કેવું કરવું જોઈએ? ગુપ્ત દાન કરવું જોઈએ। એક હાથથી દાન કરો તો બીજા હાથને ન ખબર પડે એવા દાનવીર આપણે બનવાનું છે કે એકલા જ આપણે યુદ્ધની અંદર લડવાનું છે कि जगत की निंदा अपने अकेले ही हमें सहन करना है और अकेले ही इस वीरों का रंग को हमें लेना है। कि एक व्यक्ति आ બધા જ કાર્ય કરી શકે છે કારણ કે આપણે એકલાએ જન્મ લીધો છે કે આપણે વીરતાભરા કાર્ય કરી શકીએ છીએ। જો આપણે એની અંદર ઉદાહરણ બીજા જોઈએ તો વિના સહકાર નહીં ઉદ્ધાર અને જાજા હાથ રળિયામણા, કે આપણે હળીમળીને કામ કરશું તો ઘણા બધા સારા કાર્ય કરી શકીએ છીએ અને બીજાનો સહકાર આપણે મળે તો દરેક કાર્ય આપણે પાર પાડી શકીએ છીએ। સારા કાર્યોને આપણે પાર કરવાના છે એવી વાત કવિએ કહી છે। કવિ કહે છે કે સંસારની અંદર એકલો વીર જ પસંદ કરે છે કે સ્વાર્થ વૃત્તિનો ત્યાગ કરી અને લોકો સાથે મળીને પૂરા દુનિયાને એ સંપૂર્ણ વીરતાપૂર્વક જીવન કેવું જીવવું જોઈએ એ બતાવે છે, કારણ કે એવું જીવન જીવવું ખૂબ અઘરું છે ને યુદ્ધમાં અનેક દુશ્મનો આપણે મારવાના હોય છે કે અનેક નિંદકોની બચવાનું હોય છે આપણે, પણ આપણે ક્યારે પણ જૂઠું બોલવું જોઈએ નહીં કે નિંદાથી આપણે ક્યારે ગભરાવવું પણ ન જોઈએ। કવિ કહે છે કે આવા વીર પુરુષોને હું ખૂબ અભિનંદન કરું છું, હું ખૂબ એમને માનું છું, કારણ કે રંગ છે એના માતા પિતાને કે જેણે આવા વીર પુરુષને પેદા કર્યા છે, એટલે જન્મ આપ્યો છે। પેદા કરનાર उसका अर्थ होता है जन्म આપ્યો છે કે એવા માતા પિતાને હું ખૂબ આભાર માનું છું, એવા વીર પુરુષોને હું આભાર માનું છું કે એકલ દેતા દાન જે એકલ જૂજત જગ, એકલ જગ નિંદા સહે એ વીરોને રંગ। કે જે માતા પિતાએ આવા વીર પુરુષને જન્મ આપ્યો છે કે સંસારની અંદર એકલો જ આખા સંસારને દાન આપી શકે છે, એકલો જ યુદ્ધની અંદર એ જંગ રંગી શકે છે, આખા સંસારની જગ નિંદા પણ એ સહન કરી શકે છે, કારણ કે એ જ વીર પુરુષ કહેવાય છે। એવી વાત અહીંયા સરસ મજાની આપણે દુહાની અંદર કરવામાં આવી છે। બીજો જે છે મુક્તક। મુક્તકના રચયિતા છે હસમુખ પાઠક। હસમુખ પાઠકનો જન્મ 12-2-1930 અને એમનું મૃત્યુ 3-1-2006। હસમુખ રતિલાલ પાઠક અટીરા અને માજે પુસ્તકાલય અમદાવાદમાં ગ્રંથપાલ તરીકે એમણે કાર્ય કર્યું છે, બરાબર છે। લાઇબ્રેરિયનનો અભ્યાસ કર્યો છે એટલે ગ્રંથપાલ તરીકે એમણે કાર્ય કર્યું છે। તેમણે
અડીસ અબાબામાં પણ ગ્રંથપાલ તરીકે સેવાઓ આપી હતી. વસ્તુનું મૂળ અને બીજા કાવ્યોમાં તેમના અનુવાદો છે. જાપાની નાટક ટ્વીનાઇટનો અનુવાદ સારસીનો સ્નેહ નામે કર્યો છે. મા દીકરો અને રાત્રિ પછીનો દિવસ એ 2 વાર્તાઓ એમણે લખેલી છે. નમેલી સાંજ એ તેમનો કાવ્ય સંગ્રહ સ્વાતંત્ર્ય પ્રગતિશીલ કવિતાનો નોંધપાત્ર સંગ્રહ છે. આ મુક્તકમાં મહાત્મા ગાંધીના જીવનનો ખરો સંદેશ લાદવતી પ્રતિકાત્મક રીતે વર્ણવ્યો છે. ગાંધીજી આખું જીવન સતત કાર્ય કરતા રહ્યા. તેમણે કદી પ્રમાદ નથી કર્યો. પ્રમાદ એટલે આનંદથી જીવન નથી જોયું. પ્રમાદનો મતલબ છે પોતાની ઈચ્છાઓને ક્યારે પણ એમણે પૂરી નથી કરી. લોકોની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે પોતાનું સર્વસ્વ દાન આપી દીધું છે. એવા ગાંધીજીની સમાધિને ફૂલોથી ઢાંકી તેમને સુવડાવ્યા છે. તેવું જોઈને લેખક વ્યંગ્ય રૂપે ગાંધીજીના કર્મમય જીવનનો મહિમા અહીંયા પ્રગટ કર્યો છે. જે આપણું મુક્તક છે એનું નામ છે રાજઘાટ. યાદ રાખજો, કારણ કે ગાંધીજીની સમાધિને જ રાજઘાટ કહેવામાં આવે છે, જે દિલ્હીની અંદર સ્થિત છે. કે આટલા ફૂલો નીચે ને આટલો લાંબો સમય ગાંધી કદી સૂતા નથી. અને નમેલી સાંજ નામનો કાવ્ય સંગ્રહ છે, એમાંથી આપણી આ મુક્તક લેવામાં પણ આવી છે. કવિ જે છે કહે છે કે ગાંધીજી વિશેની વાત કરવામાં આવી છે કે આપણા મુક્તકની અંદર કવિ બધું લાઘવથી વ્યંગ્યથી ગાંધીજીને કહે, ગાંધીજી જે લોકોએ સમાધિ આપી છે એમને કહે છે કે ગાંધીજી હંમેશા ફૂલોની માળા ક્યારે પણ પહેરવાનો આગ્રહ રાખતા નથી, એનો વિરોધ કરતા હોય છે. કે એમના સ્વાગત માટે સૂતરની એટલે ખાદીના ધાગાની આટીઓ પહેરાવવામાં એમને આવતી હતી. અને એ આટીઓના જ વસ્ત્રો જે બનાવવામાં આવતા હતા, ખાદી વસ્ત્ર, એ જ આપણા મહાત્મા ગાંધી, આપણા રાષ્ટ્રપિતા જે છે એ પહેરતા હતા. કે ફૂલો તો કરમાઈ જાય, કે ફૂલો તો ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે. હું કોઈ ભગવાન નથી કે હું ફૂલોની માળા પહેરું, એમ ગાંધીજી કહેતા હતા. બીજી રીતે આપણે જોઈએ તો ગાંધીજી સતત કાર્યશીલ છે, કર્મશીલ છે. પોતે ક્યારેય પણ આનંદ શોક કર્યો નથી, ક્યારે પ્રમાદ નથી કર્યો, પોતાનું નથી વિચાર્યું, આખા વિશ્વનું, ભારત દેશનું એણે વિચાર્યું છે. અને એના જ કારણે એમણે પોતાની બેરિસ્ટરની ઉપાધિ, જે દક્ષિણ આફ્રિકાની અંદર એ પોતે વકીલાતનો વ્યવસાય કરતા હતા, એ છોડીને પોતાના ભારત દેશને મુક્ત કરવા માટે એમણે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને કર્મમય જીવન અપનાવ્યું. કે ખુલ્લા તને ખુલ્લા પગે એ લોકોને વિહાર કરતા હોય અને કે 7 સિંધુ ઉમટ્યા એટલા લોકોને એમણે પોતે ભારત દેશની આઝાદી અપાવવા માટે એકઠા કર્યા. કે આવા ગાંધીજીને આઘાત લાગશે કે તમે ગાંધીજી ક્યારે ચેનથી બેઠા નથી, ગાંધીજી ક્યારે આવી ફૂલોની સૈયા પર સૂઈ ગયા નથી. અને ગાંધીજીની મૃત્યુ થઈ ગઈ ત્યારે તમે એમના રાજઘાટ પર તમે એમની ફૂલોથી ઢાંકી મૂક્યા છે. કે નવી પેઢીને તમે શીખાડો કે ગાંધીજી કદી પણ આટલો લાંબા સમય સૂતા ન હતા. ઓછું સૂવું, સારું સૂવું, ઓછું સૂવું એટલે યાની અચ્છી નીંદ લેના, કે કમ લો અચ્છા લો એસા વો સિખાતા. ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો. એ ઘણી બધી વાતો આપણે ગાંધીજીની સત્યના પ્રયોગ નામની આત્મકથા છે એમાંથી આપણે મળી શકે છે. કે નવી પેઢીને આ મુક્તકથી શીખવાનું કે ફૂલોના હાર પહેરવાનું બંધ કરે અને સતત કર્મશીલ બને. કે ફૂલોના હાર પહેરવાથી કંઈ મહાન નથી બની જતા, પણ કર્મ કરવાથી મહાન બને છે. એમ ગાંધીજીની આ રાજઘાટ પરની જે મુક્તક છે એ આપણે સમજાવે છે. એવી સરસ મજાની વાત આપણી પાસે જે છે હસમુખ પાઠકે કરેલી છે. ओके, आगे हाइकू. हाइकू जो है जापानीज काव्य प्रकार है, उसके रचयिता है रावजी पटेल. रावजी पटेलનો જન્મ 15/11/1939ની અંદર થયો હતો અને તેમનું મૃત્યુ 10/8/1968. રાવજી છોટાલાલ પટેલનો જન્મ ખેડા જિલ્લાના વલ્લભપુરામાં થયો. તેમણે વિવિધ સ્થળે નોકરી કરી હતી. અશ્રુધર, જંજા એમની નવલકથાઓ છે. અંગત સર્જકનો મરણોત્તર કાવ્ય સંગ્રહ પણ તેમણે લખેલો છે. અંગત ખૂબ જ સરસ મજાનો છે રાવજી પટેલનો. કૃષિ ચેતનાની મનોહર રચનાઓમાં કવિની અંગત વેદના અને મૃત્યુની અનુભૂતિ રમણીય રીતે પ્રગટ થઈ છે. लघु काव्य हाइकू मूल जापानी काव्य प्रकार है, जैसा मैंने आपको आगे बताया वही है यहाँ पर. हाइकू 3 पंक्ति में 5-7-5 अक्षरों चौक्कस बंधारण धरावे छे. 17 अक्षरों आ लघु काव्य कोई विचार, संवेदन के प्रकृति दृश्य चित्र आलेखे छे. અહીં મોલથી લહેરાતા ખેતરના એક ડુંડા પર બેસી ગીત ગાતી ચકલીનું ચિત્ર અંકિત થયું છે. કવિ કહે છે કે ચકલી જ નહીં, ડુંડું પણ ગાઈ રહ્યું છે, આખું ખેતર ગાઈ રહ્યું છે, આખું વાતાવરણ મધુર બની ગયું છે. એ સુંદર મજાની વાત અહીંયા રાવજી પટેલે પોતાના આ લઘુ કાવ્ય હાઇકુની અંદર આપને કરી છે. पंक्ति देखते हैं. गीत सांवरी डूंडू डोलियों ऊपर चकली बैठी. कितनी अच्छी काव्य पंक्ति है, बहुत ही सुंदर. आप देखिए 5-7-5 का बंधारण भी यहाँ पर हमें बताया. और अंगत नाम का जो उनका मरणोत्तर काव्य संग्रह, मरने के समय अंत में उन्होंने जो अपना अंगत काव्य संग्रह पूर्ण किया था उसमें से एक अपने लिया गया है. कि कवि आ प्रकृतिने सुंदर रीते प्रकृति વર્ણમાં યોજીને પોતાની કવિત્વ શક્તિનો કુશળતાપૂર્વક પરિચય આપે છે. કે આ 3 પંક્તિઓમાં ઘણું બધું કહી દીધું કવિએ.
કે સુંદર મજાનું ગીત વાગતું હોય તો પ્રકૃતિ પણ એમાં લયવિહીન જ બની જાય ને. કે ખેતર કે વાડીનું ડૂંડું ગીત સાંભળીને ડોલવા કેવું માણે. જેમ આપણે કોઈ ઘણા બધા એવા મહાન જે છે કવિઓ છે, લતા મંગેશકર છે, મોહમ્મદ રફી છે, તમને જે ગમતા હોઈએ છે, એના ગીત આપણે સાંભળો તો કેવા ડોલવા લાગીએ, આપણે લગ્નોમાં કેવા નાચવા લાગીએ, કે કેવા સરસ મજાના ગીત ગુનગુનાતા આપણે ક્યાં ક્યાં ફરીને આવતા હોય છે. તો એવી જ વાત કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત અહીંયા તો એક ચકલી આવીને એક ડુંડા ઉપર, ડુંડું એટલે ડુંડાનો મતલબ એ થાય છે કે ખેતરની અંદર આપણે બાજરી છે, જુવાર છે અથવા મકાઈના જે ડુંડાઓમાં સરસ મજાની લહેરાતી ફસલ જે લહેરાતી હોય એના પર ચકલી આવીને નાના નાના અંકુર ખાતી હોય એને ડુંડું કહેવામાં આવે. કે ડુંડા ઉપર બેસે છે અને એ પણ ડુંડાની સાથે ગીત ગાવા માંડે છે. જ્યારે ડુંડું ગીત સાંભળે છે અને ડોલે છે, તેમ ચકલી પણ ડોંડા ઉપર બેસીને ગાય છે. ત્યારે સમગ્ર વાતાવરણ જીવિત થઈ જાય છે. કવિશ્રીની પ્રકૃતિ ઉપરની અને શબ્દ ઉપરની પકડ ગજબની છે, એવી જોરદાર છે કે આપને એનું સાંભળવું ખૂબ ગમે. એ સરસ મજાની વાત અહીં, ગીત સાંભળી ડૂંડું ડોલ્યું ઉપર ચકલી બેઠી, કે પ્રકૃતિનો આનંદ પ્રાપ્ત કરો, પ્રકૃતિને નુકસાન ન પહોંચાડે એવી સરસ મજાની વાત અહીંયા આપણે રાવજી પાટલે કરેલી છે. આગળ આપણે સ્વાધ્યાય પણ સાથે સાથે જોઈ લઈશું કે હાઇકુના આધારે સાચો વિકલ્પ શોધો. તો અહીંયા હું ડાયરેક્ટ તમને પ્રશ્નનો જવાબ જ સાચો આપીશ. જે ચકલીના ગીતના ડુંડા ઉપર અસર થઈ અને એના કારણે ડુંડું પણ ડોલવા લાગ્યું હતું. એટલે એ સાચો જવાબ છે. રાજઘાટ પર કાવ્યના કવિનું નામ શું છે? રાજઘાટ પર કાવ્યના કવિનું નામ હસમુખ પાઠક છે. બરાબર, આપણું જે મુક્તક છે એની વાત કરવામાં આવી છે. આગળ 2-3 વાક્યોમાં પ્રશ્નોના જવાબ, જેની અંદર કાવ્યનું નામ, કવિનું નામ અને સાહિત્ય પ્રકાર તમે લખી શકો છો. 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે અને પછી જવાબનું શરૂઆત કરજો. કવિ વીર કહી કોને બિરડાવે છે? કવિ વીર કહી કોને બિરડાવે છે? કવિ વીર પુરુષો ઉપર કવિને ખૂબ શ્રદ્ધા છે અને એ કહે છે કે હું તો એકલ વીર જ આવું બધું સહન કરી શકે, કાયર કે ભીકરને આવા પરાક્રમો કરવાનું કામ નથી. આવા વીરને કવિ રંગ છે એમ કહી બિરડાવે છે. કારણ કે જે વીર એકલો દાન આપી શકે છે, એકલો યુદ્ધમાં લડી શકે છે અને પૂરી સંસારની જગનિંદાને સહન કરે છે ને, એ સાચો વીર કહે છે અને એ સાચા વીરને હું બિરડાવું છું એમ કહેવામાં આવ્યું છે. બીજો પ્રશ્ન છે, રાજઘાટ પર ગાંધીજીનો જીવન સંદેશ કયા પ્રતીકોનું વર્ણન કરે છે? કે રાજઘાટ પર ગાંધીજીના જીવન સંદેશનું પ્રતીક એ છે કે ગાંધીજી ખાદી ઉપર વિશેષ પ્રેમ હોય છે અને ખાદી જ એ પહેરતા હોય છે. સત્કારમાં તેઓ ફૂલોની હાર ક્યારે પણ પહેરવાની પસંદ કરતા ન હતા. એ તો હાર સૂતરની આટીનો પહેરવાનો પસંદ કરતા હોય છે અને એ જ આટામાંથી જે કપડાઓ બનાવવામાં આવતા હતા એ જે પહેરતા હોય છે. ગાંધીજી કહેતા કે ફૂલ તો ભગવાનને ચડાવવામાં આવે. અને જ્યારે બીજી રીતે આપણે જોશું બીજું કે સમાધિમાં તો લાંબા સમય સૂઈ રહેવું પડે છે. ગાંધીજી ક્યારે શાંતિથી સૂયા હતા? સમાધિ કે અંદર તો સબ સોતે રહેતે એસા, પણ ગાંધીજી ક્યારે સૂઈ ગયા હતા? ગાંધીજી ક્યારે શાંતિથી સૂયા નથી, એટલે ઊંઘ્યા નથી. ગાંધીજી પછીના લોકોએ ગાંધીજીની સમાધિ ઉપર ફૂલોનો ઢગલો ગોઠવી દીધો છે અને ગાંધીજીને લાંબા સમયથી સુવડાવી રાખ્યા છે. ગાંધીજી ક્યારે ગાંધીજી મહેનતમાં માંગતા હતા, કર્મમાં માનતા હતા. આ 2 પ્રતીકો દ્વારા કવિ વ્યંગ વ્યક્ત કરે છે. જ્યારે ગાંધીજી હતા ત્યારે ગાંધીજીને કોઈ ચેનથી સૂવા ન દીધા અને ગાંધીજીની જ્યારે મૃત્યુ થઈ ગઈ ત્યારે એમના નામની રાજઘાટની સમાધિ બનાવીને ગાંધીજીને ફૂલો પર સુવડાવવામાં આવ્યા છે. આ કેવા મનુષ્ય છે! ફૂલો નીચે લાંબા સમય, આ શબ્દો જે છે ગાંધીની મસ્કરી કરતા હોય ને એમ કવિને લાગે છે રાવજી પટેલ. અને આ મુક્ત દ્વારા ગાંધીજીનું કર્મઠતા બતાવવામાં આવી છે. સમયનું આયોજન કરો અને ગાંધીજી જેવા કર્મનિષ્ઠ બનો, એવા આજના પેઢીનો સંદેશો પણ અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે. ત્રીજો જે પ્રશ્ન છે, મુક્તકમાં ગીત ગાતી ચકલીનું શબ્દચિત્ર કેવી રીતે આલેખ્યું? હવે જો મુક્તક નથી આવતું ત્યાં હાઇકુ આવે છે, તમે યાદ રાખજો. હાઇકુમાં ગીત ગાતી ચકલીનું શબ્દચિત્ર કેવી રીતે આલેખ્યું? એસા આએગા. કવિનો પ્રકૃતિ પ્રેમ આ હાઇકુમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પવનની લહેરકી સાથે ગીત સાંભળીને ગીતને દાદ આપવા પોતાનું માથું ઝુકાવી ડોલે છે. ગીત સાંભળવામાં એકદમ તલ્લીન થઈ જાય છે. આ સમયે આ ડુંડા ઉપર એક ચકલી આવીને બેસી જાય છે. આવું સરસ વાતાવરણ જોઈને ચકલી પણ ગીત ગાવા માંડે છે. ડુંડું અને ચકલી બંને ગીતમાં એકરૂપ થઈ જાય છે. તેથી પ્રકૃતિ પણ સાથે સાથે ડોલી ઉઠે છે. આમ એક સજીવ ચકલીના આવવાથી પ્રકૃતિ પર સજીવ થઈ ઉઠે છે. કવિ આ તો ખૂબ સુંદર મજાની વાત છે એમ આપણે કહ્યું છે. કારણ કે આ જ હાઇકુ દ્વારા આપણે પ્રકૃતિ પ્રેમ, મનુષ્ય અને પ્રકૃતિ એકબીજા સાથે કેવી સંકળાયેલી છે એ સુंदर मजानी बात आपने आ लघु काव्य के अंदर कही है. मैं आशा रखती हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा और मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर जो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा. वंदे मातरम. नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको हम वापस मिलेंगे. वंदे मातरम ऑल ऑफ यू. थैंक यू.